মর্নিং বন্ধুরা, আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। এখন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, পেছনে দেখতেই পাচ্ছেন সুবিশাল সমুদ্র সৈকত এবং সাদাবালি সমুদ্র সৈকত। হ্যাঁ, এখন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি বকখালিতে। বকখালিতে আপনারা একদিনের ছুটিতে বা দুদিনের ছুটিতে কিভাবে এইখানে আসবেন, কোথায় থাকবেন, কোথায় খাওয়া দাওয়া করবেন, তার সমস্ত ডিটেলস নিয়ে থাকছে আজকের এই পর্বটি। একদম কলকাতা থেকে 3-4 ঘন্টার দূরত্বে কি সুন্দর একটি সমুদ্র সৈকত কিন্তু আমাদের এই কলকাতার খুব কাছেই রয়েছে। তো এখানে কিভাবে আসবেন, কোথায় থাকবেন, তার সমস্ত ডিটেলস নিয়ে থাকছে আজকের এই পর্বটি। তাহলে দেখতে থাকুন ভিডিওটি, প্রথম থেকে শুরু করা যাক। আজ 14ই আগস্ট বৃহস্পতিবার। এখন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি শিয়ালদা স্টেশনে। এখন ঘড়িতে বাজে 6:30। একদম পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ দেখতেই পাচ্ছেন। সবাইকে জানাই সুপ্রভাত। আজকে আমার সাথে আপনারাও ঘুরে আসবেন সাদাবালি সমুদ্র সৈকত বকখালি। বকখালিতে আপনারা দুভাবে যেতে পারেন, এক হচ্ছে রেলপথ আর এক হচ্ছে সড়কপথ। সড়কপথ আপনারা ধর্মতলা থেকে বাস পেয়ে যাবেন বকখালির জন্য। মোটামুটি ভাড়া পড়বে 110 থেকে 120 টাকা। কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব রেলের মাধ্যমে। তার জন্য এখন আমি রয়েছি Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. Let's go. And this is my game to play, to claim a brand new name. Feel like it's gonna be a bad day. I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, don't do it things right. Stay in the summer when I go in it all, or find a nightclub for the end. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. How you gonna be? We all got what you gonna be. We all want to believe. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, don't do it things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting.
hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? আপনাদেরকে প্রথমেই বললাম 14ই আগস্ট, কালকে 15ই আগস্ট ছুটি রয়েছে। অনেক মানুষ কিন্তু এইখানে মৌসুমী দ্বীপ বকখালি বেড়াতে এসছে, কারণ এখন ছুটি রয়েছে। সেই ছুটি উপভোগ করার জন্য আজকে কিন্তু প্রচুর মানুষ এই নামখানা স্টেশনে এসেছে। তো এবার চলুন বাইরে যাই, বাইরে গিয়ে দেখি টোটো অটো কি পাওয়া যায়, কত কি ভাড়া চায় আজকের দিনে। চলুন যাওয়া যাক। এখন চলে এসেছি নামখানা স্টেশনের বাইরে, আর এই স্টেশনে আসলে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে, কারণ স্টেশনের বাইরে দেখুন গাছগাছালি দিয়ে কিন্তু বেশ সুন্দর সাজানো থাকে এই স্টেশন চত্বরটি। আর স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়েই কিন্তু এই রকম আপনারা টোটো পেয়ে যাবেন, এখান থেকে চাইলে যেতে পারেন। এইখানে কিন্তু আপনাদের ভাড়াটা একটু বেশি পড়বে। আমি চলে যাব মেন রোডে। মেন রোডে কিন্তু আপনারা আরও অপশান বেশি পাবেন, সেখানে কিন্তু আপনারা অটো পাবেন, এছাড়া বাসের অপশানও পেয়ে যাবেন, যেটা খুব কম খরচে কিন্তু আপনারা বকখালি পৌঁছে যেতে পারবেন। এইখানে এক টোটো দাদাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বললেন শেয়ারে এখান থেকে ভাড়া পড়বে 60 টাকা বকখালির জন্য। তো আপনারা এই রাস্তা ধরে এগিয়ে আসবেন, এই যে রাস্তাটা যাচ্ছে এই রাস্তাটা সোজা চলে যাচ্ছে কিন্তু মেন রোডে। মেন রোডে কিন্তু আপনারা অটোতে 40 টাকার বিনিময়ে আপনারা পৌঁছে যাবেন বকখালি। তো বাসে করে যদি যেতে চান তাহলে বাসের ভাড়া পড়বে কিন্তু 30 টাকা। তো এইখানে 60 টাকা দিয়ে যাওয়ার থেকে আপনারা এই 500-600 মিটার রাস্তা একটু হেঁটেই যদি রোডে চলে আসেন তখন কিন্তু অনেকটা টাকা আপনাদের সাশ্রয় হয়ে যাচ্ছে। তো এই হলো ইনফরমেশান। যদি আপনারা ওখান থেকে যেতে চান তাহলে ওখান থেকেও যেতে পারেন। এছাড়া এইখানে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর গাড়ি রয়েছে, অটো থেকে শুরু। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things,
But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? আর ওই পাশে রয়েছে টয়লেট, যেটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। আর দেখতেই পাচ্ছেন সি বিচ ধারে প্রচুর দোকানপাট রয়েছে। এছাড়া এখানে খাবারের দোকানও কিন্তু অসংখ্য রয়েছে, মানে ব্রেকফাস্ট থেকে শুরু করে দুপুরের খাবার সব কিছু কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এইখানে হয়তো কোনো কিছু অনুষ্ঠান হচ্ছে, কারণ কালকেই কিন্তু 15 আগস্ট, আজকে আমি 14ই আগস্ট কিন্তু এসছি এই বকখালি। আর এই সামনেই দেখতে পাচ্ছেন টোটো স্ট্যান্ড, এই টোটো করে কিন্তু আপনাদের যদি হোটেল দূরে থাকে সেখানে যেতে পারেন। এছাড়া এখানকার লোকাল সাইট সিইংও করতে পারেন। আর এই হলো মন্দির। আর দুপাশে দেখুন প্রচুর দোকান রয়েছে, প্রচুর দোকান। বাড়ির জন্য বা আত্মীয় স্বজনের জন্য কিছু যদি কিনে নিয়ে যেতে চান তাহলে কিনে নিয়ে যেতেই পারেন। প্রচুর দোকানপাট রয়েছে সি বিচের ধারে। এখনও মোটামুটি সব দোকান খুলে ওঠেনি। সন্ধেবেলায় বিকেলে যখন আপনারা আসবেন তখন কিন্তু সব প্রত্যেকটা দোকান খোলা পাবেন। এছাড়া স্টলে আপনারা সি বিচের ধারে যে স্টলগুলো রয়েছে সেখানেও কিন্তু আপনারা সন্ধেবেলায় মাছ ভাজা থেকে শুরু করে প্রচুর খাবার দাবার অপশান পাবেন। এছাড়া চেয়ার ভাড়া নিয়ে কিন্তু আপনারা ওইখানে বসতে পারেন, এখানেও কিন্তু চেয়ার ভাড়া পাওয়া যায়। আর এই চলে এসেছি কিন্তু বকখালি সাদাবালি সি বিচের কাছে একদম। দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর মানুষ কিন্তু এসছে বকখালিতে। আর এই পাশে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দেখুন আই লাভ বকখালি লেখা রয়েছে, বেশ ভালো। যারা আসেননি অবশ্যই আসুন, বেশ সুন্দর একটা সমুদ্র সৈকত। আর আকাশটা দেখুন বেশ মেঘলা কালো হয়ে এসছে, জানি না বৃষ্টি হবে কি না। এই বলতে না বলতেই কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমি এলাম একটা দোকানে চা খেতে, চায়ের কাপ নিয়ে এই ধরনের সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে এই বৃষ্টি উপভোগ করছি। এর থেকে সুন্দর আর মনে হয় কিছু হয় না। দেখুন হাতে চায়ের কাপ, বাইরে বৃষ্টি, আর ও পাশে রয়েছে সুবিশাল সমুদ্র সৈকত। তো যারা এই বর্ষায় আসতে চাইছেন আসুন, বেশ ভালো লাগবে। আর আপনাদের পায়ে হেঁটে অনেক দূরে সমুদ্রের কাছে যেতে হবে না, কারণ জল এখন কিন্তু এই বকখালির যে স্টলগুলো রয়েছে সি বিচে যে স্টলগুলো সেখান পর্যন্ত কিন্তু জল চলে এসছে। আমি দেখাচ্ছি, এই দেখুন কত মানুষ এসছে কিন্তু দেখুন সবাই। এই যে স্টলগুলো রয়েছে তার পাশেই কিন্তু জল, আর আপনাদেরকে বহু দূর হেঁটে সমুদ্রের কাছে যেতে হবে না। এখন সমুদ্র কিন্তু চলে এসছে কাছে। প্রচুর মানুষ এসছে আজকের দিনে, কারণ কালকে এমনি 15 আগস্ট ছুটি রয়েছে, পরস্পর ছুটি রয়েছে, তাই নিজেদের ছুটি উপভোগ করার জন্য একদম কাছাকাছি কলকাতা থেকে কম খরচে বকখালি থেকে সুন্দর আর জায়গা হয় না। তো দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর মানুষ স্নান করছে। আর আকাশটা দেখুন এখনও কিন্তু কালো হয়ে রয়েছে, আর বৃষ্টি তো পড়ছেই, হালকা করে বৃষ্টি পড়ছে। আর এইখানে যে স্টলগুলো রয়েছে এইগুলো কিন্তু সন্ধেবেলায় সম্পূর্ণ খুলে ওঠে। সেখানে আপনারা মাছ ভাজা থেকে শুরু করে আইসক্রিম থেকে শুরু করে ফুচকা, বিভিন্ন ধরনের মুখরোচক খাবার পাবেন।
এখন আপাতত একটা দুটো স্টল খোলা রয়েছে, যেমন চায়ের ডাব এইগুলো বিক্রি হচ্ছে। আর দেখুন বকখালি যতবারই এসছি কিছু না কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। দেখুন এখন কিন্তু প্রচুর মানুষ আসছে আর বেশ ভালো লাগছে জায়গাটা কিন্তু, কারণ সমুদ্রের কাছে আমাদের আর অত দূর পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে না, সমুদ্রের জল কিন্তু একদম কাছে চলে এসছে। তো আপনারা চলে আসুন। তো সমুদ্র তো আপনাদেরকে দেখালাম, এবার এখানে থাকবেন কোথায় চলুন একটা রুম আপনাদেরকে দেখাই। দেখুন এখানকার বেশিরভাগ হোটেলেই কিন্তু এই ধরনের ক্যাটাগরি রুমই আপনারা পাবেন। এটা হলো কিন্তু এসি রুম। এইখানে দেখতেই পাচ্ছেন কিং সাইজ একটা বেড আছে, যেখানে আপনারা অনায়াসে 3 জন থাকতে পারবেন। এদিকে চেয়ার, টি টেবিল, এদিকে একটা আয়না রয়েছে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতে পাচ্ছেন। দেয়ালে কিন্তু বেশ সুন্দর পেন্টিং করা রয়েছে। এদিকে এসি পেয়ে যাচ্ছেন, এদিকে পাখা রয়েছে, সিলিংয়ে দেখুন কি সুন্দর লাইটিং করা রয়েছে। তো এই ধরনের রুম আপনারা এসি নিয়ে মোটামুটি 700 থেকে 900 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। এবার ডিপেন্ড করছে আপনারা কবে আসছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করছে, কিন্তু মোটামুটি এই টাইপের রুম আপনারা বকখালিতে খুব কমে পেয়ে যাবেন। আর এই হলো এই রুমের বাথরুমটাও কিন্তু যা যা প্রয়োজন, বেসিন, কোমর, শাওয়ার, বালতি, মগ সবই দেওয়া রয়েছে। আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখতেই পাচ্ছেন টাইলসগুলো। তো এই একটা হোটেল, এই হোটেলের নাম, ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে এই রুমটা, তাহলে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি তো একদিনের ট্যুরে এসেছি, তাই আমি আর থাকছি না, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এই হোটেলের নাম আর ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশানে দিয়েও দেবো। তো এই টাইপের রুম আপনারা এখানে প্রচুর রয়েছে, মানে যেখানে আপনাদের বাস স্ট্যান্ড রয়েছে, অটো স্ট্যান্ড, তার দুপাশের প্রচুর হোটেল রয়েছে। তো আপনারা সরাসরি এসে দেখে শুনে কিন্তু বুক করতেই পারেন। তো এবার চলুন আপনাদেরকে সি বিচ দেখালাম, কোথায় থাকবেন সেটার ডিটেলস দিলাম। এবার খাবেন কোথায়, এখানে খাবার জায়গা কিন্তু অনেক রয়েছে। তো চলুন আজকে আমি কোন হোটেলে খাচ্ছি সেটা আপনাদেরকে দেখাই। তো আজকে আমরা যে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করব তার নাম হচ্ছে হোটেল পরিতোষ। তো এই হোটেলটা একদম সি বিচ যাওয়ার পথেই কিন্তু রোডের উপরেই পড়বে, আপনারা দেখতেই পারবেন যাতায়াতের সময়। আর এইখানে কিন্তু প্রচুর ধরনের কিন্তু খাবার বিক্রি হয়। আমাদের ভাত, ডাল, মাছ, মাংস তো রয়েছে, তাছাড়া বিরিয়ানি, এছাড়া আরও অন্যান্য খাবার কিন্তু আপনারা সন্ধ্যের দিকে পাবেন। আর চলুন এবার ভেতরে যাই, গিয়ে দেখি এই হোটেলে কী কী পাওয়া যাচ্ছে, ওনাদের একটু মেনু কার্ডটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এছাড়া এই হোটেলের অ্যাম্বিয়েন্স কি, এই হোটেলটা কিন্তু এসি হোটেল। আর এই দেখতে পাচ্ছেন ওনাদের কিন্তু মেনু কার্ড আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। প্রচুর ধরনের অপশান আছে, আপনারা চাইলে মিল নিতে পারেন, এছাড়া আলাগাটাও খেতে পারেন। প্রচুর ধরনের অপশান রয়েছে, সবই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই মেনু কার্ডের মাধ্যমে। তো এই হলো এই হোটেলের মেনু কার্ড। আমি কিন্তু অর্ডার দিয়েছিলাম এখানে ডিম মিল। তো ডিম মিলে কী কী রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, সাদা ভাত রয়েছে, স্যালাড দিয়েছে, তার সাথে রয়েছে শুক্তো, আলু পটলের সবজি, ডাল এবং ডিম। তো ডিম বাদ দিয়ে এই যে খাবারগুলো রয়েছে এইগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে পরবর্তীকালেও নিতে পারেন যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়, কারণ আমি মিল সিস্টেমে নিয়েছি খাবার দাবারটা। আর আমার ডিম ভাতের মিল পড়েছে 85 টাকা। তো এই হলো এখানকার খাবার দাবার বেশ ভালো ছিল, গরম ছিল, খুব একটা মানে আহমরি ভালো বা খুব খারাপ তা নয়, আমরা খেতে পারবো সেই রকমই খাবার ছিল। আর খাবারটা সবথেকে ভালো লেগেছে আমার গরম। তো এই হলো এই হোটেলের সমস্ত ডিটেলস, আর এই হলো কিছু অ্যাম্বিয়েন্স। তো এবার চলুন খাবার দাবারটা কমপ্লিট করে এবার আপনাদেরকে দেখাই যে এইখানকার বকখালিতে আপনারা সাইট সিইং কী কী করবেন, কত টাকা খরচ পড়বে। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে আপনাদেরকে এই ডিটেলসটা চলুন জানাই। এবার আপনাদেরকে বলি যে এইখানে টোটো করে লোকাল সাইট সিইং আপনারা কী কী দেখবেন এবং কত খরচ পড়বে। তো একটা টোটো দাদাকে পেয়ে গেছি, ওনার মুখেই শুনে নিন যে এখানে কী কী ঘোরার রয়েছে এবং কতজনের কত ভাড়া পড়ে। তো দাদা এখানে ঘোরার কী কী রয়েছে সাইট সিইং? আমাদের সাইট সিইং রয়েছে 5খানা স্পট রয়েছে। 5খানা স্পটের মধ্যে আপনি দেখতে পাবেন হেনরি আইল্যান্ড, বেনফিস যেটা মৎস্য বন্দর, কার্গিল সি বিচ, সেজারগঞ্জ সি বিচ আর ইকো পার্ক। এই 5টা সাইট সিইং নিয়ে আপনি দুজনে গেলেও যে 500 টাকা এবং আপনার 5জন 6জন গেলেও
আমাদের 500 টাকা। একটা টোটোতে আমরা 6 জন নিয়ে যাই, এর বেশি হলে আপনাকে 2টো টোটো করতে হবে এবং এটা আমাদের ইউনিয়নের রেট 500 টাকাই করা আছে। আচ্ছা, মানে 2 জন গেলেও তাই, আর আপনারা টোটোয় 6 জন নেন, 6 জনের বুকিং ভাড়া ওই 500 টাকা। আচ্ছা, কতক্ষণ সময় লাগে? টোটাল আমাদের সময় আছে 2 ঘন্টা। 2 ঘন্টা পুরো এই 5টা জায়গা ঘুরতে 2 ঘন্টা সময় লাগে। আচ্ছা, ব্যাপারটা কি? ওটা জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপ যাওয়ার জন্য গেলে এখান থেকে ওই যে মৎস্য বন্দর আছে, যে মৎস্য বন্দরে গেলে ওখান থেকে আপনি বোটিং এ করে যেতে পারবেন। ওখানে আপনাদের পার হেড 150 টাকা নেবে এবং ওনাদের একটা বুকিং সিস্টেম আছে, যেটা ছোট লঞ্চের উপরে একটা ওখানে আলাদা সিস্টেম আছে, সেটা আমরা জানি না। তো এটা কতক্ষণ লাগে? ওটা আপনার যেতে 1 ঘন্টা, আসতে 1 ঘন্টা, টোটাল 2 ঘন্টা লাগে। তাহলে 2 ঘন্টা যদি ওই কথা অনুযায়ী যদি আপনার টোটো বুক করে যাওয়া হয়, তাহলে কি একই ভাড়া থাকবে? না, যদি টোটো বুক করে যান সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েটিং চার্জ আছে 200 টাকা দিতে হবে। আচ্ছা, আপনার জন্য 2 ঘন্টা আমরা ওখানে ওয়েট করবো, তার জন্য আমাদের। আচ্ছা, জম্বুদ্বীপ যাওয়ার জন্য তাহলে আপনাদেরকে ওয়েটিং চার্জ দিতে হবে 200 টাকা। 200 টাকা প্লাস এপাশে অল সাইডস ভিতরে ওটা তো 500 রয়েছেই, আর ওয়েটিং এর জন্য 200 টাকা। আচ্ছা দাদা, আপনার একটা নাম্বার দিয়ে দিন, যদি কেউ কন্ট্যাক্ট করে আগে থেকে তাহলে আপনি তো ঘুরিয়ে দিতে পারবেন। আচ্ছা, আর বলছি স্টেশন থেকে পিক আপ ড্রপের কোনো ব্যাপার আছে? তাহলে একটা নাম্বার দিন, যদি কেউ আপনাকে কন্ট্যাক্ট করে তাহলে আপনি যেতে পারবেন। স্টেশনেও যদি বলে স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে পারবেন। বলুন নাম্বারটা বলুন। নাম্বার আছে 9933602081। তাহলে আপনারা শুনলেন যে এখানকার লোকাল সাইটসিংয়ে আপনাদের কত টাকা খরচ পড়বে। তো সম্পূর্ণ টোটাল কিন্তু ট্যুর প্যাকেজটা আপনারা ফোন করে ওনার সাথে কিন্তু কথা বলে বুকিং করতে পারেন, তখন একটু কম সময় কিন্তু দাদা নিয়ে নেবে। তো আপনারা এই নাম্বারে ফোন করতে পারেন। তো এই হলো আপনারা সাদাওয়ালি সমুদ্র সৈকত বকখালিতে শিয়ালদা থেকে কোন ট্রেন ধরে আসবেন, নামখানা থেকে আবার কিভাবে এই বকখালিতে আসবেন তার সমস্ত ডিটেলস দিতে পেরেছি। এছাড়া এখানে কোথায় থাকবেন, কোথায় খাওয়া দাওয়া করবেন সেটাও এই পর্বে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। যদি কোনো রকমের প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো এখন আমি চলে এসেছি বাস স্ট্যান্ডে, কারণ আমার একদিনের ট্যুর এটা। এখান থেকে বাসে করে আমি পৌঁছে যাব নামখানা। তো আপনারা চাইলে বাসে করেও যেতে পারেন, বাসে ভাড়া হচ্ছে 30 টাকা। এছাড়া আপনারা এখানে অটো করেও যেতে পারেন। এই হচ্ছে অটো স্ট্যান্ড। অটোতে আপনাদের 40 টাকা মাথা পিছু পড়বে, কিন্তু অটোয় যতক্ষণ লোক ভর্তি হচ্ছে না, মানে ওনারা যতগুলো লোক নেয় ততক্ষণ কিন্তু অটো ছাড়বে না। তো বাসে করে এইটাই হচ্ছে সুবিধে, বাস কিন্তু টাইমে ছেড়ে দেবে। তো আপনারা এইভাবে আবার নামখানা পৌঁছে যাবেন, নামখানা থেকে ট্রেন ধরে শিয়ালদা। এবার আপনাদের একটু আমার আজকের খরচটা বলে দিই। শিয়ালদা থেকে নামখানা আপ ডাউন কিন্তু 25-50। নামখানা থেকে আমি অটো করে এসেছি, 40 টাকা পড়েছিল আমার বকখালি অটো স্ট্যান্ডে আসার জন্য। আর এখন আমি বাসে করে যাচ্ছি 30 টাকার বিনিময়, মানে 30 আর 40 70 আর 50 120। সকালে চা এবং ব্রেকফাস্ট করেছিলাম 30 টাকা, তো 120 আর 30 150 টাকা। আর দুপুরে লাঞ্চ করেছি 85 টাকা, তো 235 টাকা। এই হচ্ছে আমার আজকের খরচ। তো দেখতেই পারলেন এই অল্প খরচে কিন্তু আমি একদিনে এই বকখালি ঘুরে আবার ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়। তো যারা এসেছেন তারা তো জানেনই এই জায়গার সম্পর্কে, যারা এখনও আসেননি, আসার প্ল্যান করছেন, আমার এই পর্বটি দেখে অবশ্যই আসুন এখানে, কারণ কলকাতা থেকে খুব কম সময় লাগে এবং কম খরচে বেশ সুন্দর একটি জায়গা কিন্তু ঘুরে যেতে পারবেন। আর বর্ষাকালে এই জায়গাটা তো আরও দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। তাহলে চলে আসুন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দেবেন, আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন যে ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো। তাহলে আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটি পর্বে, নতুন একটি জায়গায়। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।